Hello students, welcome you all my online video classes for second PU students, right? In the today's video, I'm going to, discuss one important concept, one important aspect that is very essential for second PU students and of course balancing inorganic chemical equations. Because in the board exams, balancing is very important, and if you write the balanced chemical equations in inorganic chemistry, then only you are going to get the marks. Unbalanced chemical equations do not carry marks. Because of that, balancing, yes, it is inorganic chemical equations is very, very essential, right? And of course, the main intention of this particular video is many students will be facing a lot of problems in balancing chemical equations and especially inorganic chemical equations, and therefore, I'll try my level best to simplify your work of balancing yes, it is chemical equations, and because of that, I'm trying this video, right? And of course, and before yes, it is discussing that particular aspect, I should remember my gurus, Dr. J.B. Raj and of course Dr. Vishwanathaya sir. I should remember these two guys because these two guys are the inspiration for me to, yes, it is make this video actually. They taught me so many tricks to balance inorganic chemical equations. Because of that, so I must remember those two that is legends of chemistry, right? So because of that, right, and with that, we'll start that particular balancing inorganic chemical equations. First of all, I'll go for chemical equations from metallurgy chapter, that is some elements. I'll select the chemical equations from general principles of isolation of elements, and that is the first chapter in inorganic chemistry, right? That we call it as metallurgy discussion, right? And in that particular discussion, we have one that is particular reaction, that is leaching of gold ore. Leaching of gold ore. This is what we call it as one discussion. And it is also called as MacArthur Forest cyanide process. MacArthur Forest cyanide process ಅಂತೇಳಿ MacArthur Forest cyanide process ಅಂತಾನೂ ಕರೀತಾರೆ. You're going to, yes, it is purify, you're going to purify gold metal, or you can say, or you're going to extract gold metal from gold ore, yes. And there you come across, yes, it is equation like this. O2, yes, it is H2O plus, yes, it is, then it is metal M, and of course it will be NaCN, right? But one thing you remember whenever you are, I'm discussing balancing chemical equations, and while balancing chemical equations, you must know the reactants and products. Formulas of the reactants and products to be known to you. Otherwise, balancing is become very, very difficult. First, chemical equations ಅನ್ನ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ reactants products ಅನ್ನ first ಬರೀರಿ. ಆ ನಂತರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು, ಓಕೆನಾ? And of course, if possible, I'll make some videos on for first few students where I'll taught you how to write the formulas of the compounds. So that is in the separate video, we'll see that. But here it is a one chemical equation that you come across in leaching of gold ore. This is O2 plus H2O plus M plus NaCN, and of course you are going to get NaAuCN twice plus NaOH. This is the first equation, right? This is the equation, and this is unbalanced equation. ಹೌದಾ? ಇದನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಹೌದಾ? ನೋಡಿ, here it is O2, I write it as 1, double it will be 2H2O, double it will be 4M, double it will be 8. ನೋಡಿ, it's simple. 1, double it 2, double it 4, double it 8. ಓಕೆನಾ? 8 ಇದೆಯಲ್ಲ, you just divide this into two halves, that is 4 and it is 4. 8 ಅನ್ನು ಎರಡು ಭಾಗ ಮಾಡಿ, 4 and 4. Equation is balanced. Where M can be AU or it can be AG. M can be AU or it can be AG, right? Right, ಬರೀಬೋದು. ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಸರ್ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್, ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಇದೆ. ಈ ಆರ್ಡರ್ ಹಿಂಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಫಸ್ಟೇ ಬರಿಬೇಕು, ವಾಟರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟೇ ಬರಿಬೇಕು, ಥರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಇರಬೇಕು, ಫೋರ್ತ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಸೈನೈಡ್ ಇರಬೇಕು.
ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಸರ್ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಿ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, or you can say that is gas, that is responsible for the existence of life on the earth ಯಾವುದು? Oxygen. First place I can give for oxygen for the existence of life on the earth. Second place ಯಾರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? ವಾಟರ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ no doubt oxygen will get first place. Second place should go to water because it is also essential for the life, is it not? Second place goes to water. Third place goes to money. Third place goes to money. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜೀವನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ದುಡ್ಡು ಬೇಕಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಥರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಮನಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ರೈಟ್? ಇವು ಮೂರು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, if all these three are not there, no life. That is sodium cyanide, that is poison. Sodium cyanide poison ತಾನೆ? Sodium cyanide is a poison. If these three are not there, no life at all. That is poison. Last place, that is. ಈಗ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವಾಟರ್, ಥರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮನಿ. ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸಿಲ್ವರ್. ಫೋರ್ತ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಯಾರಿಗೆ? ಸೋಡಿಯಂ ಸೈನೈಡ್. ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಡಬಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆಗೆ 8 ಅನ್ನ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ. ಅಂಡ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಆರೋಸೈನೈಡ್, ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್. ಇದು ಬರೆಯಕ್ ಬರ್ಬೇಕ್ರಿ. ಇದನ್ನು ಬರೆಯಕ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಲ್ಲ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಇನ್ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್, ರೈಟ್? ಈಗ ಕೊನೆಗೆ ದಟ್ ಈಸ್ NA, ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ AU ಅಥವಾ ಸಾರಿ ಇಲ್ಲಿ AU ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ, ರೈಟ್? ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ yes it is right? And of course Cn twice, right? And it is treated with zinc there for magnesium. Then you are going to get, yes it is Na2 Zn Cn 4 times, and of course plus yes it is ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ, ರೈಟ್? ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? zinc is going to displace from the solution because zinc is more reactive than N can be gold or yes it is silver. More reactive substances replace less reactive substances from their compounds. ಇದನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. Na2 ಇದೆ, therefore you just add Na2 ಇದೆ ತಾನೇ ಇಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ? Na2 ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ 2Na ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಏನಾಗುತ್ತೆ? 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 2. ಹೌದಾ? ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. Cyanide 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಫಾರ್ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಓರ್. ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಆಗ್ಬೋದಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ as one reaction. Second, yes it is equation. I'll take second equation that is very important for the annual examination, that is leaching of bauxite ore. Leaching of bauxite ore, yes. It is leaching of bauxite ore, and that is what we call a chemical process, or you can say Bayer's process for the leaching of bauxite ore. In the Bayer's process we make use of sodium hydroxide solution, right? Generally in the first step we go for the bauxite here, Al2O3. Then look at this. This is bauxite, and of course it will be treated with sodium hydroxide solution, and of course water, because of sodium hydroxide solution is there. And that bauxite ore is digested, and of course at about 35 to 36 bar pressure. Yes, 35 to 36 bar pressure under 473 to 523 Kelvin's temperature. ಹೌದಾ? Conditions are must. again ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. you are going to get NaAlOH 4 times, that is sodium aluminate ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಅಲ್ವಾ? ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಈಗ? ಸೊ ದಿಸ್ is 1 and this is 2 and it will be 3. 1 2 3 double 1 2 3 ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಒಂದೊಂದನ್ನ. ಎಸ್, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸೈಟ್ ಬಿ, ಸೋಡಿಯಂ ಎಸ್, ವಾಟರ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ನಿಮ್ಮ ABCD ಲೆಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್. ಬಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಫಸ್ಟ್, ಡಬ್ಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಲಾಸ್ಟ್, ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಇಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್? ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, AB, ಕೊನೆಗೆ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ Al2O3, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್, ಆನಂತರ ವಾಟರ್ ಬರೆದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 2Na ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಏನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ? 2 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ. ಎಸ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್. ಅಂಡ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೋಡಿಯಂ NaAlOH 4 times,
and through this we are going to pass carbon dioxide gas, right? and sodium aluminate ಮೂಲಕ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇದರ ಮೂಲಕ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಗ you are going to get sodium bicarbonate. You are going to get sodium bicarbonate solution along with the formation of Al2O3, that is ಹೌದಾ carbon dioxide is going to neutralize that solution of sodium aluminate. yes ಇದನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ಹೌದಾ yes ಈಗ ನೋಡಿ Al2 ಇರೋದ್ರಿಂದ go for Al ಇದೆ, therefore it is 2. ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ Al2 ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ 2 ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ 2 ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಎಣ್ಣೆ ಏನಾಯ್ತು ಈಗ 2 ಆಯ್ತಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ 2 ಹಾಕ್ಬಿಡಿ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಹೌದಾ. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಈಗ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 2 ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ 2 ಹಾಕಿ. ಎಸ್ ಈಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೌದಾ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೆಷ್ಟಿದೆ 8 + 4 12 ಇದೆ ಹೌದಾ. ಇಲ್ಲೆಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ 6 + 3 9 ಇದೆ ಹೌದಾ. ಎಸ್ and that will be coming out in the form of H2O ಹೌದಾ. that will be coming out in the form of H2O ಹೌದಾ. ನಿಮಗೆ 12 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಹಾಕಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬೇಕು 3H2O ಹಾಕ್ಬಿಡಿ. ಆಗ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 8 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ, 2 + 6 8 ಆಗುತ್ತೆ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಸೈಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ Al2O3 X2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. 3H2O ಬಂದರೂ ಕೂಡ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ Al2O3 dot 3H2O and this will be, yes it is heated at about 1470 kelvins and you are going to get Al2O3 plus 3H2O and of course this is what we call it as alumina. This is purified bauxite, that is what we call it as alumina. We started with bauxite and we end up with alumina. Yes howda. And of course these are the 3 equations that you need to write for, yes it is in the leaching of bauxite ore. Example keltare, write 3 equations involved, 3 equations for the steps involved in the leaching of bauxite ore anta keltare. yes ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ, ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಹೌದಾ. yes so this is what we call it as. ನಾನು ಈ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಇಂದ ಕೆಲವು ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ತಗೋತೀನಿ, ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಇಂದ ಕೆಲವು ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೋತೀನಿ. ರೈಟ್, I'll go for the third equation, that is roasting. You come across roasting ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹೌದಾ. One of the techniques where concentrated ore will be heated with, yes it is in presence of heated in presence of excess air howda below its melting point howda. Generally roasting is applied for sulfide ores. You selected that is ZnS ಬರಿತೀರಾ, PbS ಬರಿತೀರಾ, Cu2s ಬರಿತೀರಾ, ಆಮೇಲೆ FeS ಬರಿತೀರಾ. These are all the sulfide ores. When sulfide ore is heated with excess, you know, that is excess oxygen, right? Excess oxygen, right? ಹೌದಲ್ವಾ, ರೈಟ್. ನೋಡಿ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, sulfide will be converted to oxide, you know, oxidation of zinc sulfide into zinc oxide, that is ZnO, and sulfur will be converted to sulfur dioxide. ಇದೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಹೌದಾ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, it is PbO plus SO2. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, it is Cu2O plus SO2, right? ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, it is FeO plus SO2 ಹೌದಲ್ವಾ, ಆಯ್ತಲ್ವಾ, ರೈಟ್. ಈಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಜಿಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಸಲ್ಫರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಎರಡು ಕಡೆ, ಬಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾತ್ರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಏನಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಈ 2 ಅನ್ನ 3 ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. 2 ಅನ್ನ 3 ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 1.5. 2 ಅನ್ನ 1 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ, ಏನಾಗುತ್ತೆ 3 ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ 2 into 3/2 ಹೌದಾ. 1.5 ಅಂದ್ರೇನು 3/2, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ 3/2 ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ಹೌದಾ. ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್. ಬರೀಬೋದು, ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಹೌದಾ. ನಿಮಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅನುಮಾನ ಇದ್ರೆ, ಯಾಕಪ್ಪ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರೆದ್ರೆ ಹಂಗಿಂಗಂತ ಅನುಮಾನ ಇದ್ರೆ ಬೇಡ, ನಿಮಗೆ ಬೇಡವಲ್ಲ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಲ ಈಕ್ವೇಷನ್, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದ ಹೋಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬೈ 2. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದ ಹೋಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬೈ 2 ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದಿಸ್ ಹೋಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬೈ 2. ಎಸ್, ಹಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ 2ZnS ಪ್ಲಸ್ 2 into 3/2 ಏನಾಗುತ್ತೆ 3O2S, and that gives 2ZnO. I mean multiplying whole equation by 2 plus 2SO2 ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಇದೇ ತಾನೇ ನಿಮ್ಮ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇರೋದು, ರೈಟ್ ಹೌದಲ್ವಾ. ಇದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ.
ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಇದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಡೌಟೇ ಇಲ್ಲ ನೀವು. ಇಲ್ಲೂ 3 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ 3 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ 3/2, ದಿಸ್ ಈಸ್ 3/2, ದಿಸ್ ಈಸ್ 3/2. ಓಕೆನಾ? ಈಕ್ವೇಶನ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್. ಈಗ ಏನು ಮಾಡಿ, ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದ ಹೋಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬೈ 2. Multiply the whole equation by 2. So then you are going to get balanced chemical equation. Yes, this is under roasting. ಹಾಕೋದಲ್ಲ, ಹಾಕ್ಬೋತಾನೆ, ಬರಿಬೋತಾನೆ ಇನ್ಮೇಲೆ, ರೈಟ್? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಜನರಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಗಿಂಗ್ ದಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್, ಅದೆಲ್ಲ ಮಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿರೋ, ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಹಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೌ ಮಚ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಹೌದಾ? ಹೌ ಮಚ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಹ್ಯೂಜ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಹೌದಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಐಡಿಯಾಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ನಾನು ಕೆಲವು ಐಡಿಯಾಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮದಾದಂತ ಐಡಿಯಾಸ್ ಅನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿ. ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೂ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಗೋ ಫಾರ್ ಇಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ರೋಸ್ಟಿಂಗ್, ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ one more chemical equation that you need to study there under the extraction of aluminium. Extraction of aluminium. Extraction of aluminium. Yes. Extraction of aluminium alli you need to write one overall equation ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀವು. Overall equation for the extraction of aluminium from bauxite ಅಥವಾ purified alumina by what is that Hall Herold process ಅಲ್ಲಿ, ಹೌದಾ? ಓವರಾಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್, ಹೌದಾ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಓವರಾಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಇದು ಸುಮಾರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೌದಾ? ನಾನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀನಿ, ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ CO2 ಬದಲಾಗಿ CO ಬರೀತಾರೆ ಬಹಳ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಬಟ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ರೈಟ್ CO2 ನೇ ಬರೀಬೇಕು. ಅದೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿದೆ, ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ, ಓಕೆನಾ? ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ, ರೈಟ್? ಓಕೆನಾ? ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಈಗ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಎಸಿಟೀಸ್ 2 ಇದೆ, ಹೌದು ತಾನೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಈಗ Al2 ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ 2 ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ, ಆಯ್ತಾ? ಹೌದಾ? ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು, ಕಾರ್ಬನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ, ಎಸಿಟೀಸ್ 3 ಇದೆ, ಸಾರಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ 3 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ 2 ಇದೆ, ರೈಟ್? ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ. 2 ಅನ್ನ 3 ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ಎಸಿಟೀಸ್, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ಎಸಿಟೀಸ್ 3/2, ಹೌದಾ? ಹೌದಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ. 2 ಅನ್ನು 3 ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 3/2. ಈಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ 3 ಆಯ್ತು, ಕಾರ್ಬನ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಈಗ 3/2 ಆಯ್ತು, ಹೌದಾ? ನೋಡಿ ಈಗ ಕಾರ್ಬನ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಈಗ 3/2. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿ 3/2 ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕೀಗ, ಹೌದಾ? ಕಾರ್ಬನ್ 3/2 ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿ ಈಗ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಈಗ, ರೈಟ್? ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ. ಹೋಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 2. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ 2 Al2O3 ಪ್ಲಸ್ 3C, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ 2 × 2 4 Al plus 3CO2. This is what we call it as a balanced equation for the overall reaction in the MacArthur-Forrest cyanide in the overall reaction in Hall Herold acids process. ಹೌದಲ್ವಾ? ಇದೇ ತಾನೇ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ನಿಮಗೆ, ರೈಟ್? ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ? ಎಸ್. ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು, ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಮಾಡಿದೆ Al2O3 ಪ್ಲಸ್ C ಪ್ಲಸ್ 2Al ಪ್ಲಸ್ CO2 ಅಂತ ಹೇಳಿ. Al2 ಇಲ್ಲಿ 2 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ, 2 ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಕಾರ್ಬನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ 3 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ 3/2 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು, ಈಗ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು, 3/2 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಆ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 2 there. So this is what we call it as, yes, it is overall reaction in yes, it is Hall Herold process. Next one and the last one of the chapter, that is extraction of copper from, yes, it is copper pyrites. Allon the equation ಇದೆ, extraction of copper from cuprous oxide, that is auto reduction process ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ಹೌದಾ? ಆ ಒಂದೆರಡು ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವು. ಏನಪ್ಪಾ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ, you started with cuprous sulfide from copper sulfide. Yes, it will be oxidized in roasted in presence of air. Again, cuprous oxide is converted to cuprous oxide and cuprous sulfide is converted to cuprous oxide and sulfur dioxide is liberated. ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ, ನಾನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 3 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ. ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವೀಗ 3/2 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಹೌದಾ?
ಇನ್ನ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಹೋಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬೈ 2 CO2s and of course 3O2 and you're going to get 2 CO2O plus 2 SO2. This is ಇದೇ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಈ ತರ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ನನಗೆ. ಆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಅರೌಂಡ್ 20 to 15% ಆಫ್ ಕ್ಯೂಪ್ರಸ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ವಿಲ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟು ಕ್ಯೂಪ್ರಸ್ ಆಕ್ಸೈಡ್. ಹೌದಾ? ಬೆಸ್ಮರೈಸೇಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರೌಂಡ್ ಈ ಬೆಸ್ಮರೈಸೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟಿಲ್ ಅರೌಂಡ್ 10 to 15% ಆಫ್ ಕ್ಯೂಪ್ರಸ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಆಫ್ ಕಾಪರ್ಮೇಟ್ will be converted to cuprous oxide. ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ, this cuprous oxide formed reacts with cuprous sulfide. This cuprous oxide form reacts with cuprous sulfide. ಹೌದಲ್ವಾ? ಇದೇ cuprous oxide ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದ್ರ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ you are going to get copper plus yes it is sulfur dioxide. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಂತೀವಿ auto reduction. ಹೌದಾ? The reducing agent required for the extraction of copper will be prepared within the chemical reaction. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಇದೇ ಕ್ಯೂಪ್ರಸ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಕ್ಯೂಪ್ರಸ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಕಾಪರ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನೀಗ. ಹೌದಾ? ಏನ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ 1 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 2 ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಕಾಪರ್ 2 ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿ ಕಾಪರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 4 ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 1 ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಹೌ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ರೈಟ್, ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ, therefore you multiply by 2. ಎಸ್ ಆಗ್ಬೋದಾ? ಹೌದಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ 2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 2, ಆಪ್ಷನ್ 2 ಆಯ್ತು ಈಗ. ರೈಟ್? ಆಗ ಕಾಪರ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, 6 ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಪರ್ 6. Equation is balanced. ಹೌದಾ? So these are the two equations that you need to write in the auto reduction process of extraction of copper from copper pyrites, and that is what we call it as it is equations. ಆಗ್ಬೋದಾ? ಈ ತರ ಇವು 4-5 ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಈ ಮೆಟಲರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಬೇರೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ತುಂಬಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಕೆಲವು ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಕೆಲವು ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಹೇಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ರೈಟ್? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ರೈಟ್.